अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वजूल भाई। So, dear participant, today I will show you how to analyze wind load for a structure in accordance with the BNPC 2020. Okay. Actually, I thought that it is pretty tedious to calculate wind loading because after analysis, after a study, I found that it is so easy. You also guys can analyze wind load for a structure very efficiently and very easily. Let's start with that. আচ্ছা আচ্ছা এই মামুন আরেকটা কোয়েশ্চন ছিল জি ভাই বলেন। এই আর্থকোয়েক লোড এবং উইন্ড লোড দুইটাই তো ল্যাটারাল লোড তাই না? জি জি, দুইটাই ল্যাটারাল লোড। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে স্টার্ট করো। So guys, at first we have to define load pattern for wind loading. Let us go to define section, define menu, then go to load patterns. For demonstration purpose, I would like to delete this load pattern. Recording in progress. So define wind load in X direction. You should assign a name to it. 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 Wind. Select the type as wind. Okay. Give the name as wind X in the X direction. Then keep the self weight multiplier as 0 and go to none and select as ASCE 705. You guys would be very happy to know that the BNBC wind loading is identical to ASCE 705 wind load analysis, wind load pattern. Okay. Actually, after studying, I have found that ASCE 705 definition and Bangladesh National Building Code for wind load definition is totally identical to each other. Okay. So select auto lateral load as SCE 705. You guys don't have to believe me blindly. I can show you proof that our national building code, Bangladesh National Building Code, is uh, wholly identical to SC 705 load definition. Okay. To select SC 705 load definition, then select okay, then click to add new load. Okay. So in the X direction, the wind load pattern is defined. Then let us select on selecting this. Okay. Keeping selected this pattern, click on modify lateral load. Okay. Now you see that wind load pattern is 705 window
has popped up. So we have to give some input manually. Okay. These are the most important part. Okay, we have to calculate the topographical factor. Okay, the importance factor and the exposure time. We have to understand what is exposure time. Okay, and we have to give input wind speed according to the regional data. Suppose that you are in Dhaka. Then what is the আচ্ছা design? মামুন 1 মিনিট Okay, bhai, বলেন 1 মিনিট। হ্যাঁ, ওই যে উইন্ড স্পিডটা তো আমার বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক দেওয়া থাকবে বিএনপিসি তে, তাই না? জি জি জি, ওটা আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, ঠিক আছে, আমি দেখাচ্ছি সমস্যা। আর একটা মিনিট শুনে একটু। হ্যাঁ, একটা মিনিট, একটা কথা। ওই প্রথম থেকে যে প্রসেসটা দেখাইছিলেন আজকে, মানে এখন জাস্ট একটু আগে শুরু করছো, জি জি, এটা একটু মানে এখন শেষ করার পরে, এই প্রসেসটা শেষ করার পরে আবার 1 মিনিটের জন্য আবার একটু রিভাইজ দিও, 1 মিনিটের জন্য ঠিক জাস্ট আছে ভাই, প্রসেসটা। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই, একবারে অল্প সময় লাগবে, আজকে বেশি সময় লাগবে না, আমি আপনাকে পুনরায় রিভিউ করব। হ্যাঁ আর ওইটাই, মানে আমরা একটু অল্প অল্প করে আগাইবো আগে যাতে। হ্যাঁ ঠিক আছে। So let us start from the beginning. We have to define exposure and pressure coefficients. Okay, you see there are two options. One is exposure from extents of diaphragm and another one is exposure from frame and shell objects. Now the question is, which option should we select? Okay, but my recommendation will be to select exposure from extents of diaphragm. If you ask me why we should select this, then the answer is pretty simple. Let us explain it. Okay, let us see the building as a elevation view. প্ল্যান You see, this is the elevation view of a frame along a grid line. Okay, you see, this is the diaphragm level. Okay, this is diaphragm level, this is diaphragm level. Okay, so if we select the exposure from the extents of diaphragm, then the wind pressure, then the exposure, okay, the tributary area which will be contributing to the wind load which will be applied to the diaphragm, that is half of the distance from this diaphragm in the upward side and half of the distance from this diaphragm in the downward side. Okay, let us explain you by annotation. Suppose that this is the diaphragm level. Okay, this is the diaphragm level. Now the tributary area for wind loading will be, say that this height is h, then its half will be h by 2, and also assume that this height is h1, then half of this height will be h1 divided by 2. So the wind pressure, suppose that the wind pressure is qz, okay, at this level. Okay. Now we know that force equal to F equals to pressure times area. This is a simple formula, you know. Now what will be there for wind load case? আচ্ছা মামুন, okay brother, মামুন হ্যাঁ ভাই বলেন। এটা হচ্ছে তোমার মানে যে এটা হচ্ছে তোমার একদম উপরের মানে প্রেসারটা, ফোর্সটা বের করছে না? ভাই শুনেন, ওই ইটাপসে, ঠিক আছে, এই যে উইন্ড প্রেসারটা, ঠিক আছে, আমরা যে ইনপুট ডাটা দিব না, ওর উপর ভিত্তি করে এই উইন্ড প্রেসারটা আমরা বের করবে। এই উইন্ড প্রেসারের সূত্র আছে একটা,
QZ equals to MKS পদ্ধতিতে in MKS system 0.613 QZ KZ KZT KZT I times V. This V indicates the regional design wind speed. Velocity. Okay. Suppose that for Right. Dhaka city it may be 80 mph mile per hour. For Sylhet city it may be 75 mile per hour. Okay. According to BNBC, we shall assign this value. Okay. And this is the importance factor. Okay. This is the importance factor. Okay. It will be determined from a table which is plotted against the building occupancy category. Okay. Suppose the building occupancy category was one, then the importance factor will be 0.75. Okay. Maybe like this. I will show you the table later. No problem. This is the topographical factor KZT. Okay. Actually, it depends on the terrain category. Suppose that you have Mamun, 1 minute. have I. 1 minute. Mamun, please provide your lecture in Bangla. That would be better for me. Okay, ভাই ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা If you শুনুন don't mind. না না আচ্ছা শুনুন মনে করেন এটা হলো ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর ঠিক আছে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর হ্যাঁ, এই ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টরটা ঠিক আছে আমাদের বিএনবিসি কোডে দেয়া আছে যে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আপনার এই বিল্ডিং অকুপেন্সি ক্যাটাগরি বিল্ডিং অকুপেন্সি ক্যাটাগরি যদি আপনার 1 হয় সেটার জন্য একটা ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আছে ঠিক আছে হ্যাঁ। বিল্ডিং অকুপেন্সি ক্যাটাগরি যদি 2 হয় তাহলে সেটার জন্য একটা ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আছে ঠিক আছে আর এই যে KZT এটা হলো আচ্ছা। টোপোগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টর মনে করেন আপনার এই যে যেখানে আপনি বিল্ডিংটা তৈরি করতেছেন এখানে মনে করেন আপনার বিল্ডিং হবে ঠিক আছে মানে এখানে যদি বিল্ডিংটা হয় তাহলে এই বিল্ডিং এর একটা ইয়ে আছে ঠিক আছে এক্সপোজার এরিয়া আছে মনে করেন এই বিল্ডিং এর 3 মাইলের ভিতরে ঠিক আছে 3 কিলোমিটারের ভিতরে যে 3 পয়েন্ট মনে করেন 3.5 কিলোমিটারের ভিতরে যদি এরকম উঁচু নিচু ঠিক আছে এরকম টোপোগ্রাফিক্যাল ফিচার থাকে সাপোজ মনে করেন আপনার টিলা থাকতে পারে পাহাড় থাকতে পারে ঠিক আছে আরো অনেক উঁচু উঁচু বিল্ডিং থাকতে পারে অনেক গাছ গাছালি থাকতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ সো এই কেজেটি এটা আসলে নির্ভর করে এই যে আপনার এই যে টোপোগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরগুলোর উপর ঠিক আছে যে গাছ গাছালি কেমন আছে আশেপাশে হ্যাঁ এখন যদি আপনার এখানে যদি একটা পাহাড় থাকে ঠিক আছে পাহাড় থাকলে কি হবে আপনার মনে করেন এখানে আপনার যখন উইন্ড আসবে এদিক থেকে উইন্ড আসবে তখন উইন্ডটা আপনি এই যে এখান থেকে আপনার সাপোজ দ্যাট এখানে নরমাল উইন্ড প্রেসার হলো এরকম ঠিক আছে এই যে এখানে নরমাল উইন্ড প্রেসার উইন্ডের ভেলোসিটি মনে করেন এরকম আপনি জানেন যে আমরা ফ্লুইড মেকানিক্সে পড়ছি যে একটা ফ্যাক্টর আছে যেটাকে বলে আপনার ভিসকোসিটি ঠিক আছে না ভিসকোসিটি হ্যাঁ ফ্লুইড কিন্তু ভিসকোসিটির যেরকম আপনার সলিড বডি যখন আপনার একটা সারফেসের উপর দিয়ে চলবে তখন কিন্তু এখানে একটা ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করে ঠিক আছে ফ্লুইডের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় আমরা ভিসকোসিটি ঠিক আছে মনে করেন উইন্ডটা এদিকে যাচ্ছে উইন্ডটা কিন্তু এই যে যখন এটা এই যে রিজিড বডি কোনো সলিড বডির সংস্পর্শে যেখানে থাকে এটাকে বলা হয় বাউন্ডারি লেয়ার ঠিক আছে এখানে কিন্তু উইন্ডের ভেলোসিটি কিন্তু 0 এই ভূপৃষ্ঠ থেকে আস্তে আস্তে যত উপরে যাবেন উইন্ডের ভেলোসিটি আস্তে আস্তে বাড়বে একটা সময় যে এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে যে উইন্ডের ভেলোসিটি একটা সময় যে একটা উচ্চতার পরে নির্দিষ্ট উচ্চতার পরে কি হবে এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে একই লেভেলে বাড়বে মানে একটা উচ্চতার পরে গিয়ে একই লেভেলে বাড়তে থাকবে হ্যাঁ জি জি এখন একটা বিষয় হলো এই যে এই জিনিসটাকে টোপোগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরে ইনক্লুড করা হয় যে যেহেতু উইন্ডের ভেলোসিটি বাড়বে যে একটা উচ্চতা যদি থাকে দেখা গেলো ভূপৃষ্ঠের উপরে এই যে আপনার এই 20 ফিট উচ্চতার একটা পাহাড় থাকলো তাহলে তো এটার কারণে বিরাট আকার একটা ইয়ে এফেক্ট আসতে পারে উইন্ডের ভেলোসিটির উপর ঠিক আছে না উইন্ডের ভেলোসিটিটা যদি আপনার উইন্ডের দিকে আসে ঠিক আছে এদিকে যদি আসে তাহলে দেখা গেলো এখান থেকে
আগে নর্মালি হতো এরকম, কিন্তু এই টিলাটা থাকার কারণে বিল্ডিং এর ভেলোসিটি, এই যে উইন্ডের ভেলোসিটি এইরকম আকারে বেড়ে গেল। তখন এই যে উইন্ড ভেলোসিটি যদি বাড়ে, আপনি জানেন এটা হলো উইন্ড ভেলোসিটি, তাহলে এই অবশ্যই কিউজেডটাও বাড়বে, মানে উইন্ড এর মানটা বাড়বে। আর এই প্রেসার যখন বাড়বে তখন কিন্তু আপনার উইন্ডের আলটিমেটলি এই উইন্ডের লোডটাও বেড়ে গেল, ঠিক আছে না? হলো ব্যাপার। এই কারণে হ্যাঁ, আমাদের এই কেজের হ্যাঁ। ফ্যাক্টরটা মানে বিবেচনায় আনতে হবে। এটা আমি আপনাকে পরে দেখাচ্ছি ইন ডিটেইল, সমস্যা নাই। আর কেজে এটা কি, ঠিক আছে, এটা হলো আপনার এই, এটা হলো বিল্ডিং এর উচ্চতার ফ্যাক্টর, ঠিক আছে। এই হাইট বাড়ার সাথে সাথে, ঠিক আছে, এই হাইট বাড়ার সাথে সাথে আপনার উইন্ডের ভেলোসিটিও, ঠিক আছে, বাড়বে, এটার ইফেক্টও বেশি আসবে। এই কারণে এটা হলো উচ্চতার ফ্যাক্টর, ঠিক আছে, হাইট ফ্যাক্টর, বিল্ডিং এর হাইট ফ্যাক্টর। বিল্ডিং এর উচ্চতা যত বেশি হবে, ভেলোসিটি, মানে এটার উপর উইন্ড লোড যত বাড়বে, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে এটার উইন্ডের ভেলোসিটিও বাড়বে, প্লাস এটা হ্যাঁ। কিন্তু ওই উইন্ড লোডিংও কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে, এবং বিল্ডিং এর রেসপন্সও কিন্তু উইন্ডের দিকে তত মানে বেশি বেড়ে যাবে। যদি এই উচ্চতায় সাপোজ দেখা গেলো বিল্ডিং এর এটা বিল্ডিংটা এই লেভেলে ডিসপ্লেস হবে, যত উচ্চতা বাড়বে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে এইরকম করে এটা ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, ঠিক আছে। যে প্রথম তলার ডিসপ্লেসমেন্ট তো আছেই, প্লাস, ঠিক আছে, দ্বিতীয় তলার ডিসপ্লেসমেন্টও থাকবে, মানে আস্তে আস্তে এই তলায় যত উপরে যাবেন বিল্ডিং এর রেসপন্স কিন্তু মানে উইন্ডের কারণে বাড়বে, ঠিক আছে। মানে আর্থকুয়েক লোডের মতো এইভাবে তোমার হ্যাঁ, ডিসপ্লেসমেন্ট হবে আর্থকুয়েক হ্যাঁ, হ্যাঁ, কারণ আর্থকুয়েক লোডও কিন্তু হরিজন্টাল আর্থকুয়েক লোড আছে, হরিজন্টাল আর্থকুয়েক লোডের কারণে বিল্ডিং ল্যাটারালি, ল্যাটারালি থাকে। আবার উইন্ডো কিন্তু এইরকমই হবে, ঠিক আছে, সেম বিহেভিয়ার, ল্যাটারালি। ঠিক আছে, জাস্ট লোডের ইন্টেন্সিটিটা হয়তো আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চন। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ, উইন্ডোর তো মানে যে কোনো ডিরেকশন আসতে পারে, এইদিকে তোমার এদিক থেকে আসতে পারে, ওই দিক থেকে যেতে পারে, হ্যাঁ, হরিজন্টালি মানে যে এই কারণে আমাদের সব দিক বিবেচনা করতে হবে, ঠিক আছে। আর একটা বিষয় হলো এই কারণে স্পেশালি বিল্ডিং ডিটেইলিং করতে হয়। সাপোজ আমি আপনাকে একটা সিম্পল একটা জিনিস দেখাই, মনে করেন এটা হলো আপনার একটা সিম্পল একটা ক্যান্টিলিভার, ঠিক আছে। আর এদিক থেকে যখন লোডটা আসবে তখন কিন্তু এই দিকে এটা বেঁকে যাবে, ঠিক আছে না? তখন কিন্তু এই পাশের ইয়েগুলো কম্প্রেশনে থাকবে আর এই পাশের ফাইবার গুলো কিন্তু টেনশনে থাকবে, ঠিক আছে। টেনশনে। আবার বিল্ডিং এর ডিরেকশনে যদি আবার উইন্ডো যদি ডিরেকশনটা মনে করেন চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন কিন্তু এটা এই দিকে কিন্তু এটা এভাবে ডিফ্লেক্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? তখন কিন্তু দেখেন এই পাশে কম্প্রেশন হয়ে গেল, এই পাশে টেনশন হয়ে গেল, ঠিক আছে। টেনশন। টেক্সচারটা মনে করেন একেবারে, এই কারণে আমাদেরকে দুই পাশেই সমানভাবে মানে ম্যাক্সিমাম লোড, ঠিক আছে, দেখতে হবে। যখন এই পাশে বাঁকায়, ঠিক আছে, তখন দেখতে হবে এই পাশে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ টেনশন আসে, ঠিক আছে। আবার যখন এই পাশে আসবে তখন দেখতে হবে এই পাশে আমার কি পরিমাণ সর্বোচ্চ কি পরিমাণ টেনশন আসে, ঠিক আছে। এই দুইটা টেনশন, এই দুইটা টেনশনের উপর ভিত্তি করে কি করতে হবে, আমাকে এই যে এটার দুই পাশেই কি করতে হবে, রিইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে ভাই, ঠিক আছে। এগুলোকে বলে আসলে মানে শেয়ার ওয়াল, শেয়ার ওয়াল যেটাকে বলা হয় নাকি এটাই? না, শেয়ার হলে আসলে ওই মানে কলাম তো কলামের ক্ষেত্রে তো কলামের মতোই আমরা এটাকে ডিজাইন করব, ঠিক আছে। আবার যদি এটা শেয়ার হল আসে তখন শেয়ার হলের মতো এটা ডিজাইন করব, ঠিক আছে। শেয়ার হ্যাঁ, শেয়ার হলের বিহেভিয়ারটা আপনার কলামের বিহেভিয়ারের থেকে একটু ভিন্ন, ঠিক আছে। তবে এদের মানে ডিজাইনিং প্রসেস ওয়ার্কেবিলিটি একই, একেবারে একদমই সেম, ঠিক আছে, ভিন্ন ধরনের না, তবে জাস্ট বিহেভিয়ারটা সেম, ঠিক আছে। কারণ শেয়ার ওয়ালটা এটা হচ্ছে আপনার ওই ইয়ের মতো বিহেভ করে, ঠিক আছে, শেলের মতো, মানে স্ল্যাবের মতো বিহেভ করে, ঠিক আছে, স্ল্যাবের মতো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর কলামের ডাইমেনশনটা কম থাকে তো, ঠিক আছে, কলামের ডাইমেনশনটা কম থাকে, এই কারণে এটার বিহেভিয়ারটা একটু ওই ইয়ের চাইতে একটু ভিন্ন, শেয়ার ওয়ালের চাইতে একটু ভিন্ন থাকে। আচ্ছা, এগুলো সম্বন্ধে আমরা চাই না, আমরা আসলে এখন উইন্ডোজের ব্যাপারে আলোচনা করি, ঠিক আছে। সো যেটা বলছিলাম যে ডায়াফ্রামে যখন লোড অ্যাপ্লাই করবো, আমি ডায়াফ্রাম থেকে কনসিডার করব, এটা হলো আমাদের সবচেয়ে সিম্পল পদ্ধতি এবং আমরা এটাই ফলো করব, ঠিক আছে, ডায়াফ্রাম থেকেই নিব। তখন প্রোগ্রাম থেকে অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করবে যে এটার এদিকে কতটুকু আছে, এই পাশের অর্ধেকে কতটুকু আছে, এই এরিয়াটা পুরাটা কি করবে, স্টেপস ক্যালকুলেট করবে অটোমেটিক্যালি প্রত্যেকটা ডায়াফ্রামে, ঠিক আছে। তখন এই এরিয়া ইনটু হলো আপনার এবার এই লেভেলে স্টেপস অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করবে যে এই লেভেলে আমার উইন্ড প্রেসার কত, কিউজেড কত, ঠিক আছে। তখন এই কিউজেড দিয়ে এটাকে গুণ করে দিবে,
ঠিক আছে, এই গুণ করে দিলে এখানকার টোটাল ফোর্স বের হয়ে গেল, ফোর্স। টোটাল ডায়াফ্রাম হুম। ফোর্স। তখন এইবার এটা কি করবে, যখন ডায়াফ্রাম ফোর্স বের হয়ে যাবে তখনই দেখেন এই যে এই পাশে যে কলামটা থাকবে এইটা ট্রাইভেটরি এরিয়া আবার ক্যালকুলেট করবে। মনে করেন এটা ট্রাইভেটরি এরিয়া, এদিকে হাফ, আবার এই প্যানেলের হাফ, আর এদিকে হাফ, তাহলে এইটুকু হলো এটা। আর এই জয়েন্টটার জন্য মাঝখানে এই যে এই জয়েন্টটার জন্য কি হবে, এই যে এই দিকের এই হাফ, আবার এই দিকের এই হাফ, ঠিক আছে, আবার এই দিকের এই হাফ, এই দিকের হাফ, এই যে এটা ট্রাইভেটরি এরিয়া দিয়ে এই এফটাকে এই পোর্শন আকারে বের করবে যে টোটাল ট্রাইভেটরি এরিয়া। মনে করেন টোটাল ট্রাইভেটরি হলো এ, এই এটা ডায়াগ্রামের ট্রাইভেটরি টোটাল। এবার এই জয়েন্টটার ট্রাইভেটরি এরিয়া মনে করেন আপনার সাপোজ A1 হইলো, ঠিক আছে, তখন A1 ইন্টু টোটাল ডায়াফ্রামের ফোর্স এ, তাহলে এই জয়েন্টের ফোর্সটা বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এইভাবে এটা ক্যালকুলেট, হুম, বুঝতে পারছেন? আবার বুঝতে পারছি। যদি মনে করেন সাপোজ এই ডায়াফ্রামের জন্য, এই ডায়াফ্রামের জন্য শুধুমাত্র ট্রাইভেটরি হবে, তখন এইটুকু এই অর্ধেক, ঠিক আছে, শুধু এইটুকু। তখন এই অর্ধেক। লেভেলে যে কিউজেড আসবে, কিউজেড আসবে এই যে ভেলোসিটি প্রেসার, উইন্ড ভেলোসিটি, উইন্ড প্রেসার, ঠিক আছে, উইন্ড প্রেসার, এইটা ট্রাইভেটরি এরিয়া দিয়ে গুণ করে দিবে। তখন এই লেভেলের এই যে ডায়াফ্রামিক ফোর্সটা বের হয়ে যাবে উইন্ডের কারণে। ঠিক আছে, এবার এই লোডটাকে এবার প্রত্যেকটা জয়েন্টে এই ট্যাপস অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে অ্যাপ্লাই করে দিবি। ঠিক আছে ভাই, বুঝতে পারছেন? হুম, বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি। একেবারে সিম্পল বিষয়। এইবার দ্বিতীয়ত যাব আমরা এই চলুন এখানে ঘুরে আসি নোট প্যাটার্ন। লোড প্যাটার্নস। এখান থেকে এইটার আলোচনা করা আমাদের শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা এই যে উইন্ড হুম। প্রেসার কোএফিসিয়েন্ট, ঠিক আছে, উইন্ড প্রেসার হুম। কোএফিসিয়েন্ট এটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করব। আপাতত এটা হলো পরে আলোচনা করছি, এটা নিয়ে এবার আলোচনা করবো এইখানে। ঠিক আছে, যে উইন্ড এক্সপোজার প্যারামিটারস, ঠিক আছে, এখানে প্যারামিটারস। উইন্ডের ডিরেকশন এন্ড এক্সপোজ আউট, ঠিক আছে, এটা হলো উইন্ড ডিরেকশন এন্ড এক্সপোজ আউট। দেখেন, যদি যখন মডিফাই শো করলে এখানে আপনার এই যে ডিরেকশন অ্যাঙ্গেল আসতেছে জিরো, ঠিক আছে, এই জিরো মানে আপনার এটা এক্স এক্সিস কে বোঝায়। ঠিক আছে, এখানে দেখাই, দেখেন এটা হলো এক্স ডিরেকশন। ঠিক আছে, হুম, হুম। এই 0 ডিগ্রি মানে আমার উইন্ড প্রেসারটা আমি অ্যাপ্লাই করতেছি এই দিকে, এই দিকে, ঠিক আছে, উইন্ডটা আসবে এই দিকে, উইন্ড প্রেসারটা এই দিকে অ্যাপ্লাই করতেছি। ওকে, ওকে। এবার যদি আমার এটা ডিরেকশন চেঞ্জ করতে হয় তখন কি করতে হবে, আমাকে দিতে হবে 180 ডিগ্রি, এরকম ঘুরে যে এই পাশে এদিকে ডিরেকশনটা হয়ে যাবে তখন 180 ডিগ্রি। 180 ডিগ্রি। ডিগ্রি দিলে নেগেটিভ উইন্ড ডিরেকশন চলে আসবে। ঠিক আছে, মানে এটা দিয়ে কাজ করবে তখন এটা কাজ করবে এই দিকে। ঠিক আছে, 180। নেগেটিভ। হুম। এবার ওয়াই ডিরেকশনে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, ওয়াই ডিরেকশনে অ্যাপ্লাই করব যে জাস্ট এটা এক্স ডিগ্রি হলে এদিকে 0 ডিগ্রি, এখন এই ওয়াই এক্সিসটা হলো হুম। 90 ডিগ্রি। ঠিক আছে, 90 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, এটা হলো পজিটিভ ওয়াই ডিরেকশন, এই যে পজিটিভ ওয়াই ডিরেকশন। ঠিক আছে, 90 ডিগ্রি দিলে এটা এইদিকে অ্যাপ্লাই হবে। ঠিক আছে, পজিটিভ। হ্যাঁ, এইদিকে অ্যাপ্লাই, বুঝতে পারছেন? আর যদি হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। নেগেটিভ ওয়াই ডিরেকশনে কি করে দিব, আপনি দেখেন নেগেটিভ ওয়াই ডিরেকশন এটা তো এটার সাথে এটা 270 ডিগ্রিতে আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, মানে কারণ এটা তো এইদিকে, ঠিক আছে না, এই যে এটা দেখেন এই পাশে ইন্টিগ্রাল ঘুরে এটা 270 ডিগ্রিতে আসতেছে। জাস্ট আমি এখানে ডিগ্রিটা চেঞ্জ করে দিলে এটা ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে নেগেটিভ। ঠিক আছে, হুম। এবার চলুন আমরা ঘুরে আসি, ডিফাইনে যাবেন, এই যে লোড প্যাটার্ন, এখানে উইন্ড ডিরেকশন, উইন্ড এক্স, ঠিক আছে, এক্স ডিরেকশনে আমি ডিরেকশন সেটআপ করব, মডিফাই এখানে দিয়ে এখানে 0 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এখানে দিতে হবে। এই ডিরেকশনে আপনি উইন্ড লোডটা অ্যাসাইন করতে চাচ্ছেন সেই ডিরেকশনটা এখানে ডিফাইন করে দিতে হবে। ঠিক আছে।
আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডায়াফ্রামের যে এক্সপোজার সেট উইডথ ইজ অটো ক্যালকুলেটেড ফ্রম ডায়াফ্রাম এক্সটেন্স বাই দ্য প্রোগ্রাম। এই যে প্রতিটা লেভেলে দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টোরি 10, স্টোরি 9, স্টোরি 8 দেখতে পাচ্ছেন দুইটা, হ্যাঁ দুই ধরনের উড দেওয়া আছে। তিনটা ডাইমেনশন আছে, একটা হলো উইডথ, একটা হলো ডেপথ, একটা হলো ডেপথ, এক্স অর্ডিনেট, এক্স অর্ডিনেট। ঠিক আছে। এখন দেখেন এই যে স্টোরি 9 এর উপরে কয়টা ডেপথ আছে, 11.66, আর নিচে আছে এটা কিন্তু আপনার ওই 59 59.663, ঠিক আছে। আর এগুলো ফিটে 59.663। আচ্ছা এবার দেখেন এক্স অর্ডিনেটর থেকে এটা 24 ফিট আছে, ঠিক আছে, ডায়াফ্রাম। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা আছে 20 ফিট, এটা আমি রেজাল্ট নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। এবার এই দেখেন এখানে কেস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন কেস এসসি 705 ফিগার 69, ঠিক আছে। এই এসসি 705 মানে হলো আমাদের বিএনবিসি, ঠিক আছে, বিএনবিসি কোড। ওকে, বিএনবিসি 2020 ক্রিয়েট অল ইউজার সেটস। এখানে দেখেন এই যে চারটা সেট আছে, 1 2 3 4, চার ধরনের লোড সেট আছে। এটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এটা কি জিনিস। এই যে এখানে পিডিএফ আছে আমার কাছে, এটা হলো এসসি 7 উইন্ডোজ পিডিএফ, বিএনবিসি তো আছে এটা। এই ঠিক আছে, এখানে এটা হলো কেস 1, এটা হলো কেস 2, এটা হলো কেস 3, ঠিক আছে। আর আপনি Case যেটা 4 দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ডায়াফ্রামের প্ল্যান ভিউ, ঠিক আছে, এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই। দেখেন এইটা হলো এক্স ডিরেকশন, এটা হলো এক্স, এটা হলো ওয়াই, ঠিক আছে। লোড কেস 1 এ দেখুন কোনটা এক্স ডিরেকশন? এটা হলো এক্স, এক্স ডিরেকশন কোনটা? ও এটা আচ্ছা, এক্স ডিরেকশন, আর এটা হলো ওয়াই। ওই ইটেপসের হ্যাঁ মানে মানে এটা ইটেপসে যেটা আমরা করছি ড্র করছি ওটার জন্য। ই ট্যাপসে এইভাবে ডিফাইন করা আছে এই আর্টওয়ার্কটা, কারণ ই ট্যাপসে এসসি 705 হ্যাঁ না, এসসি 705 কোড হ্যাঁ যেটা না, এটাই দেখেন সার্চে দেখুন, হ্যাঁ আচ্ছা, এটা হলো এক্স হ্যাঁ ডিরেকশন, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। এটা হলো ওয়াই ডিরেকশন। ওয়াই ডিরেকশন, হ্যাঁ পিএল ওয়াই। এই দেখেন এই যে যখন এটা এক্স ডিরেকশনের ক্ষেত্রে দেখেন কি হচ্ছে, এদিকে এই যে এক্স ডিরেকশনের পারপেন্ডিকুলার, ঠিক আছে, লোড গুলাকে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। এটা হলো উইন্ড ওয়ার্ড ফোর্স বলা অ্যাপ্লাই হয়। করছে, হ্যাঁ ডব্লিউএক্স এই সাবস্ক্রিপ্টটা দেখছেন না, সরি এই যে উইন্ড, এটা ডব্লিউএক্স না, তার মানে এটা উইন্ড ওয়ার্ড এক্স এক্সিস এর পারপেন্ডিকুলার, ঠিক আছে, এক্স ফেসের উপর পারপেন্ডিকুলার। আর এই যে এটা দেখতেছেন না এল এক্স, এল এক্স মানে হলো লিওয়ার্ড, মানে বের হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। মানে এই দেখেন এটা মনে করেন একটা, এই যে এটা মনে করেন একটা হলো ভার্টিক্যাল সারফেস, ঠিক আছে। এই সারফেসের ক্ষেত্রে কি হয়, যেদিকে আসবে এটা যদি এটার উপর এদিক থেকে আসে, ঠিক আছে, এটাকে বলি আমরা উইন্ড ওয়ার্ড, ঠিক আছে, উইন্ড ওয়ার্ড নেগেটিভ। আর যখন এখান থেকে এটা বের হয়ে যাবে তখন এটাকে বলি আমরা লিভ ওয়ার্ড, ঠিক আছে, লিভ ওয়ার্ড, ঠিক আছে। এটা হলো পজিটিভ, ঠিক আছে, পজিটিভ ডিরেকশন বলা হয়। মানে কম্প্রেশনের মতো, ওই যে আপনার জয়েন্টে যখন লোড জয়েন্টের দিকে যখন আসে তখন এটা বলে কম্প্রেশন, ঠিক আছে, নেগেটিভ। যখন জয়েন্ট থেকে চলে যায় ফোর্সটা তখন বের হয়ে যায়। এখানে এটার ক্ষেত্রে ঠিক একই ধরনের অ্যানালজি, জাস্ট নেমটা ভিন্ন। এটাকে বলে উইন্ড ওয়ার্ড ফোর্স বলছি, আর এটাকে বলে আমরা লিভ ওয়ার্ড, ঠিক আছে।
লিওয়ার্ড হুম এই যে ডব্লিউ এক্স মানে হলো নাথিং বাট উইন্ডওয়ার্ড আর এল এক্স মানে হলো লিওয়ার্ড এক্স এক্স এর পারপেন্ডিকুলার এক্স এক্সিস এর পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে এই যে কেস 1 এর যে হ্যাঁ। লোডটা এটা হলো কেস 1 মানে এটা কি হুম। কি করতেছে দেখেন এখানে সরাসরি আমি অ্যাজিউম করতেছি এই যে পুরা লোডটা কোনো প্রকার এসেন্ট্রিসিটি বাদেই এটার সেন্টার দিয়ে পাস হয়ে যাবে এটার যে লোডের যে মানে রেজাল্টিং লোডটা আছে এটা এই সেন্টার দিয়ে পাস হবে ঠিক আছে এক্স ডিরেকশনের পারপেন্ডিকুলার ওকে এই মানে কোনো প্রকার এসেন্ট্রিসিটি নাই ওকে লোড কেস 1 লোড কেস 2 তে কি হচ্ছে যে এটার 15% এসেন্ট্রিসিটি ধরা হচ্ছে ঠিক আছে 15% মানে আমি কি করতেছি আমি আপনাকে বুঝাই দিচ্ছি মনে করেন এটা হলো এটার সেন্ট্রয়েড এটা হলো সেন্ট্রয়েড ঠিক আছে হ্যাঁ হুম এখন আমি অ্যাজিউম করতেছি যে এটার যে লব দি ফোর্সটা এই লব দি ফোর্স এফ মনে করেন হুম এই এফ টা হুম। এই এক্স এক্সিস এর যে পারপেন্ডিকুলার এটা যখন এল ধরেন ঠিক আছে এল ধরেন যদি এল হয় তাহলে অর্ধেক কি হবে L/2 হবে ঠিক আছে হুম এখন এই L/2 টাইম 0.15 ঠিক আছে 0.15 এই যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্স দিয়ে এটা কি হচ্ছে পাস হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটার কি কারণে এটা মোমেন্ট আসবে না এই কারণে এটা টরশন আসবে হুম। এই যে এদিকে ঘোরাবে এই যে এটাকে হুম ঠিক আছে ডায়াফ্রামটা কি করবে এইভাবে ঘোরাবে এই যে টরশন হ্যাঁ মানে এখানে কিন্তু দুইটা লোড আসে তাহলে একটা হলো সরাসরি এই যে এক্সিয়াল ফোর্স ঠিক আছে ডায়াফ্রামের শিয়ার ফোর্স ডায়াফ্রামের ক্ষেত্রে শিয়ার 0.75 হ্যাঁ ডায়াফ্রামের ক্ষেত্রে এটা ডায়াফ্রামের প্লেন আর শিয়ার ফোর্স আর যদি ক্রস সেকশন হবে তাহলে এটা আর ডায়াফ্রাম ক্রস সেকশন চিন্তা করলে এটা হবে ডায়াফ্রাম নরমাল ফোর্স ঠিক আছে ইনফ্লেন নরমাল ফোর্স ইনফ্লেন ফোর্স বলা হয় হুম যেটাকে যায় ডায়াফ্রাম এটা ক্রস সেকশন হলে এটাকে বলা হয় ইন সরি ভালো বোঝা যাচ্ছে না। এই দিকে এইগুলো নরমালি কাজ করে ডায়াফ্রামের ক্রস সেকশন বলা হয় আসলে ডায়াফ্রাম এদিকে এই ক্রস সেকশনের পারপেন্ডিকুলার কাজ করতে এগুলো কি ইনফ্লেন ফোর্স বলা হয় ঠিক আছে ডায়াফ্রামে কিন্তু এইভাবে লোড দিচ্ছে এই যে এটা হলো লোড কেস 2 এখানে হলো 15% হলো এই যে আমাদের এসেন্ট্রিসিটি থাকবে ঠিক আছে 15% এটাকে লোড কেস 2 এর ক্ষেত্রে হুম হ্যাঁ এটাকে দেখেন এটা হলো EX তাহলে EX এক্স ডিরেকশনের জন্য EX ইকুয়াল টু 15% 0.15 15% বুঝতে পারছি এটা লোড কেস 3 হ্যাঁ লোড কেস 3 তে কি হচ্ছে একই সাথে আমি হ্যাঁ একই সাথে আমি হুম এইদিকে এক্স ডিরেকশনও দিচ্ছি এক্স এক্স এর পারপেন্ডিকুলার লোড দিচ্ছি প্লাস ওয়াই এক্সিস এর পারপেন্ডিকুলারও দিচ্ছি ওয়াই মানে লোডের Perpendicular, ইন্টেন্সিটিটা হুম। বেড়ে গেল ঠিক আছে লোডের ইন্টেন্সিটি আমি বাড়িয়ে দিলাম মানে ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ আমার এই যে চারটা লোড কেস ঠিক আছে উইন্ড অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে চারটা লোড কেস আমাদের বিবেচনা করা হয় 1 2 3 4 এই চারটার ভিতরে যেটা আমাদের ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট আসবে ঠিক আছে সেইটাই তো আমরা বিবেচনা করব তাই না এটা হলো ব্যাপার হুম হুম যেটা ম্যাক্সিমাম আসবে সেটা আমরা এখন এই দেখেন কেস 3 এই যে কেস 3 তে লোডটা হলো কেস 3 এরকম যে এক্স এক্সিস এর পারপেন্ডিকুলারও আমি লোড দিচ্ছি আর ওয়াই এক্সিস এর পারপেন্ডিকুলারও লোড দিচ্ছি কিন্তু এখানে কোনো ইসেন্ট্রিসিটি নেই ঠিক আছে নো ইসেন্ট্রিসিটি ওকে এসেন্ট্রিসিটি নাই এইবার লোড কেস 4 এ দেখেন লোড কেস 4 এ লোড কেস 4 এ দেখেন লোড কেস 4 এ হলো এই যে EX এর ভ্যালু এখানে কিন্তু দুই পাশে আমি ইসেন্ট্রিসিটি বিবেচনা করতেছি যে ওয়াই এক্সিস এর যেগুলো আসবে ও সেটার জন্য আমাদের কি হচ্ছে এটার মনে করেন লুপ ফোর্স এদিকে F হ্যাঁ এই মনে করি এই লুপ ফোর্সটা সেন্টার দিয়ে কাজ করবে না এটা হলো এটার অর্ধেক ধরেন L/2 তাহলে এই L/2 দুটো থেকে এই যে 15% যেটা হয় আর 0.15 ইনটু L/2 ঠিক আছে এদিকে কাজ করবে তাহলে কি হবে এটা টরশন তো আসবে ঠিক আছে না এটা ওয়াই এক্সিস এর পারপেন্ডিকুলার কি করতেছে আমি বিবেচনা করব আবার প্লাস এক্স এক্সিস এর জন্য কি করব বিবেচনা করব বুঝতে পারছেন এটা হলো ব্যাপার এটা হলো লোড কেস 4 হ্যাঁ বুঝতে পারছি। তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে উইন্ডের জন্য ঠিক আছে আমার চারটা লোড কেস যে চারটা লোড কেস আমাদের বিবেচনা করতে ঠিক আছে এবং আমি কি একবারে এটা করতে পারি উইন্ডের ক্ষেত্রে এবং এটা সেটা অটোমেটিক্যালি
এই চারটার ভিতরে যেটা ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ। সেটা ক্যালকুলেট করে নিবি। হ্যাঁ বলেন। অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে নিবে না? হ্যাঁ, আমি আপনাকে আচ্ছা, এখন দেখাচ্ছি। আমি একটা প্রশ্ন করি। হ্যাঁ, দাঁড়া একটা মিনিট, আমি একটা প্রশ্ন করি এই ফিগারটার উপরে। মানে আমার এই কেস 1 হচ্ছে শুধু এক্স ডিরেকশনের পারপেন্ডিকুলার লোড থাকবে, জি আর ঠিক আছে, আর কেস 2 তে হচ্ছে মানে এক্স ডিরেকশন শুধু পারপেন্ডিকুলার না, এর মধ্যে ইসেন্ট্রিসিটি থাকবে, ঠিক আছে। জি 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 আর কেস 2 তে কেস 3 তে হচ্ছে মানে সিমুলটানিয়াসলি মানে একই সাথে এক্স এবং ওয়াই ডিরেকশনে কি লোড থাকবে। জি জি আর কেস 4 এ হচ্ছে শুধু লোডই থাকবে না, এর সাথে কি ইসেন্ট্রিসিটি থাকবে জি ওয়াই ডিরেকশনে, হ্যাঁ, এটাই না? এটাই হলো সবচেয়ে ভয়ানক, ঠিক আছে। আমার কাছে যেটা মনে হয় এই কেস 4। হ্যাঁ, এটাই তো। হুম, ইসেন্ট্রিসিটি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার আমরা ইয়েতে চলে যাই। আচ্ছা মামুন, হ্যাঁ ভাই বলেন। আচ্ছা মামুন, এই যে আচ্ছা, ইসেন্ট্রিসিটি ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি, জাস্ট আর 1 মিনিট একটু আবার সংক্ষেপে একটু বোঝাতো ইসেন্ট্রিসিটিটা, আচ্ছা ঠিক আছে, বিকেন্দ্রিকতা যেটা, ঠিক আছে মনে আছে। একটু সংক্ষেপে। আচ্ছা ঠিক আছে, মনে করেন সিম্পল চিন্তা করেন। আপনি কলামের ক্ষেত্রে কলামই, যেহেতু কলাম করছেন এদিকে বুঝবেন ভালো। মনে করেন এইটা হলো কলামের এক্সিস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, অ্যাক্সেস। এখন এই এক্সিস বরাবরই যদি আপনি একটা লোড দেন, তাহলে এখানে কিন্তু জাস্ট এক্সাল ফোর্সই আছে, এখানে কিন্তু কোনো মুভমেন্ট নাই, ঠিক আছে। না, মুভমেন্ট যদি না। এইবার এই এফ ফোর্সটা যদি এই এফ ফোর্সটা যদি আপনার এটা ধর কোথায়, এফ ফোর্সটা যদি আপনার কি হয়, এখন কোথায় গেল আমার সেই কলম, কোথায় গেল ভাই, এইটা না, ওই যে পাইছি, ঠিক আছে নাকি, কি ব্যাপার, আমার কলম তো হারিয়ে এই যে পেয়েছি কলম। এই যে এবার এই লোডটা যদি হ্যাঁ, এই লোডটা যদি এখন এই যে এটা হলো আমাদের এক্সেস, এই লোডটা যদি এবার এদিকে কাজ না করে সেন্টার থেকে একটা মনে করেন একটু দূরে সরে যায়। এই দূরত্বে কাজ করে, তখন দেখেন এটা কিন্তু হুম, সেন্টার দিয়ে পাস হচ্ছে না, ঠিক আছে। তখন এটা একটা না, মুভমেন্ট আসতেছে না, না। এখন এই এক্সিয়াল ফোর্সটাও কিন্তু হ্যাঁ, এখানে দুইটা ফোর্সই আছে, একটা এক্সিয়াল ফোর্স একটা হলো মুভমেন্ট, ঠিক আছে। তো এটাকে মুভমেন্ট, কি হ্যাঁ, করব, আমরা রিপ্লেস করব, যে এই এফ টার বিপরীত দিকে আর একটা এফ দিই, এখানে আবার এদিকেও একটা এফ দিই, ঠিক আছে। আর এইদিকে তো হুম, এফ আছেই, তাহলে কি হলো, হুম, এফ এদিকে কাজ করতেছে, এখানে মাঝখানে একটা দূরত্ব আছে ডিসটেন্স, তাহলে এইটা আর এই ফোর্সটা মিলে কি হবে, একটা কাপল তৈরি হবে, ঠিক আছে। এখন এটাকে দেখেন হ্যাঁ, কিভাবে আমি হুম, রিপ্লেস করতে পারি। দেখেন এই এফ ডি মানে একটা কাপল তৈরি হবে এখানে, এটা হলো এই মুভমেন্ট, এটা ডিরেকশন এইদিকে, এই মুভমেন্ট এই হ্যাঁ, সেন্টার, ঠিক আছে। হুম, এই এফ ডি মুভমেন্ট, আর প্লাস এই যে নিচের দিকে একটা কি করতেছে, এফ প্লাস করতেছে, মানে এক্সিয়াল প্লাস ইসেন্ট্রিসিটি দুইটাই আছে। এইবার আসি ডায়াফ্রামের দিকে। ডায়াফ্রামের ও, এটা হলো ডায়াফ্রামের প্লেন, ঠিক আছে, ডায়াফ্রামের প্লেন। এখন এই যে এটা হলো এটার সেন্টার। এখন ডায়াফ্রামে উইন্ডটা যে প্রত্যেকটা পয়েন্টেই স্পেটিয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করতেছেন, ঠিক আছে না, মানে ইকুইভ্যালেন্ট একটা লোড আমি স্পেটিয়ালি ইউনিফর্ম লোড, ঠিক আছে, স্পেটিয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম এটার অ্যালং দা হুম, ব্রেডথ অফ দা ডায়াফ্রাম। এখন আপনি দেখেন দেখ, এটার সেন্টার তো এই যে এই বরাবর, ঠিক আছে না, এক্স ডিরেকশনে, মনে হুম, করেন সাপোজ এটা হলো এক্স ডিরেকশন, এক্স ডিরেকশনের সেন্টার কোথায়, এই পাশে না, এখানে না, এইদিকে না, এই পয়েন্টে এই যাবে না এটা। হ্যাঁ, এখানে, হ্যাঁ, এখানে, এখন এই সবগুলো ফোর্সের হুম, একটা মনে করেন একটা ইয়ে আছে, তাই না, এই সবগুলো ফোর্সের কিন্তু এই একটা লেন্থ আছে। এটা যদি মনে করেন ওমেগা হয়, তাহলে ওমেগা এল, এটা হবে একটা লোড দি ফোর্স, ওমেগা এল। এল, এখন এটা যদি এটা সেন্টার দিয়ে কাজ করে, তাহলে এটা সেন্টার দিয়ে পাস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা কোনো ইসেন্ট্রিসিটি নাই, মানে জাস্ট এক্সিয়াল ফোর্সই আছে, ঠিক আছে, মানে শিয়ার ডায়াফ্রামের জন্য এটা শিয়ার ফোর্স হবে।
ডায়াফ্রাম প্লেনের জন্য শেয়ার ফোর্স। হুম। এটা কোনো রোটেশন হবে না, জাস্ট এইদিকে যাবে আবার এদিক থেকে এটা বের হয়ে যাবে, ঠিক আছে, খুব ভালোভাবে এটাকে এটা রোটেট করাবে। হ্যাঁ কিন্তু যদি এই ফোর্সটা এটা যদি এটার সেন্ট্রয়েডে কাজ না করে একটু এইদিকে কাজ করে, তখন এটা কি হবে, এই যে এটার কারণে লোডটা আগে এমন এটা এইভাবে ডিস্ট্রিবিউট শুধু একদিকে ট্রান্সলেশন হতো, ঠিক আছে। এখন এই যে এইটার কারণে একটা মুভমেন্ট আসবে, ডায়াফ্রাম এটার কারণে ডায়াফ্রামটা এইভাবে ঘুরে যাবে, ঠিক আছে, এই মুভমেন্টের কারণে ডায়াফ্রামটা দেখেন এইভাবে ঘুরে যাবে, ঠিক আছে, ডায়াফ্রামটা এইভাবে কাত হয়ে যাবে এইভাবে, এই যে ইসেন্ট্রিসিটির কারণে, ঠিক আছে, মানে যেহেতু মুভমেন্ট আসবে মুভমেন্ট এটা ঘোরাবে এইদিকে, আবার এইদিকে দেখেন এই পাশে যেদিক থেকে এই ফোর্সটা এই যে সেন্টার দিয়ে পাস হবে সেই দিকে আবার একটু ট্রান্সলেশন হবে, অর্থাৎ এখানে ট্রান্সলেশন রোটেশন দুইটা থাকতেছে। আর এটার ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু ট্রান্সলেশন মানে এইদিকে ডিসপ্লেস হবে, ঠিক আছে, এইদিকে ডিসপ্লেস হয়ে যাবে, এই একই দিকে ডিসপ্লেস হবে, কিন্তু এই মুভমেন্টের কারণে এই ডায়াফ্রামটা এখন কাত হয়ে যাবে, প্লাস আবার এইদিকে একটু ডিসপ্লেসমেন্টও হবে, ঠিক আছে, এটা হলো ব্যাপার, বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছি। আমার তো মাউসের কারণে ভাই আমি মাউস দিয়ে লেখা হয় না, ঠিক আছে, যদি ও আমার আচ্ছা পেন আচ্ছা। থাকতো পেন ওই তাহলে সেগুলো দিয়ে আমি আপনাকে খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারতাম, মাউস দিয়ে এত মানে ভালোভাবে ড্র করা যায় না। আচ্ছা ওয়েট, আমি একটু পানি খেয়ে আসি, হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ভাই, দেখেন আমরা এবার হ্যাঁ বলো। চলে যাই। এই লোড কেসটা আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, ঠিক আছে, এটা স্টাডি করবেন, স্টাডি করলে বুঝতে পারবেন পরে। কোড তো আছে, বিএনবিসি তে আছে, বিএনবিসি পৃষ্ঠা নাম্বার দেখে নিতে হুম। পারেন। আচ্ছা পৃষ্ঠা বিএনবিসি তে ওই ইয়াতে না তোমার হচ্ছে বিএনবিসি এই দেখেন, হ্যাঁ ওই যে 578 পেজে না? হ্যাঁ, বিএনবিসি 2020, হুম। বিএনবিসি হুম 2020 equal to ASCE 705, ঠিক আছে, 705, এই দুটো সেম, কোনো পার্থক্য নাই, বুঝতে পারছেন? সেম একদম। হ্যাঁ, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, দাঁড়ান, এই দেখেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হলো বিএনবিসি, এটা হলো এএসসি, ঠিক আছে, আসেন এখানে আসেন, দেখেন লোড একদম সেম, শুধু তারপরে আমি আপনাকে আরো দেখাচ্ছি, মনে করেন এইটা হলো ক্যাটাগরি, দেখেন নন হারিকেন প্রোন রিজিয়নস আর এটা হারিকেন প্রোন রিজিয়ন, ঠিক আছে, দেখেন হারিকেন ফোন রিজন। এটা হলো ইম্পর্টেন্স ক্যাটাগরি, ঠিক আছে, দেখেন ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর, আই হুম এবার বিএনবিসি টা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, আলাস। বিএনবিসি টা দেখাচ্ছি আমি। দেখেন কোনো পার্থক্য খুঁজে পান কিনা, না শুধু যে এবার নামটাকে চেঞ্জ, যে আলাস্কার নামটা আছে। 0.87.77 11
1.5 1.1 সব ঠিক আছে 1.15 1.15 ঠিক আছে। তারপর আরো সব দেখাচ্ছি ঠিক না। আছে দেখেন এইটা হলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টেবিল। এই যে এক্সপোজার BCD ঠিক আছে। আমাদের মানে বাংলাদেশ ইংরেজিতে আছে ABC হিসেবে ঠিক আছে, ABC হিসেবে। জাস্ট এখানে আছে BCD ঠিক আছে। এই টেবিলটা দেখাচ্ছি, কোনো চেঞ্জ পেলে আপনি বলবেন আমাকে। এখানে এইটুকু আসছে, কোডটা আসে না। আচ্ছা তার একটা দিয়ে দেখাচ্ছি সেটা। এই দেখেন, এই চারটা দেখেন ঠিক আছে। এখানে দেখেন 7, এই A, এখানে দেখেন B7 ঠিক আছে। এখানে দেখেন 11.5। এবার এখানে আসি, দেখেন 11.5 ঠিক আছে। ZG আসে, দেখেন 365 274 203, দেখেন 365 274 203। আর কোনো কনফিউশন আছে? সব সেম না ঠিক আছে। আপনাকে টেবিলটাও দেখাই দিয়েছে দাঁড়া টেবিল, এই টেবিল এই যে সূত্র দেখেন, এটা হলো MKS পদ্ধতির সূত্র ঠিক আছে। এই যে টেবিলের জন্য এই ফর্মুলা, KZ এর ফর্মুলা, বুঝতে পারছি প্রেসার এক্সপোজার কোএফিশিয়েন্ট KZ ঠিক আছে। কেএস এন্ড কেজি এক্সপোজার কোএফিশিয়েন্টটা হলো এই যে ডায়াফ্রামের ঠিক আছে, ডায়াফ্রামের জন্য যে উচ্চতায় থাকবে, যত উচ্চতা যাবে তত এটা ভেলোসিটি বাড়বে, এই KZ এর ভ্যালুটাও বাড়বে। এটা দেখেন 152.4 উচ্চতায় KZ এর ভ্যালু দেখেন 1.56 1.56 1.77 1.89। এবার ওটার সাথে যদি এই যে 56% কেস 1 এর ক্ষেত্রে এর জন্য বাড়বে 56%, আর কেস 2 এর জন্য দেখেন এটা বাড়বে এই যে 56%, এটা 77% 89% বেড়ে যাবে। দেখছেন যে হাইটের কি একটা ইফেক্ট, যত হাইট হবে উইন্ডের ভেলোসিটিও বেড়ে যাবে ঠিক আছে। এবং উইন্ডের বাড়বে এবং আমি আপনাকে আরেকটা ইনফরমেশন দিই, মনে করেন একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার পরে ঠিক আছে উইন্ড লোড আর্থকক লোডের চাইতেও ভয়ানক ভয়ানক ঠিক আছে। আর্থকক লোডের উপরে ডমিনেন্ট মানে ডমিনেট করে। এই যে বুর্জ খলিফা, আপনি দেখেন বুর্জ খলিফা, সেখানে কিন্তু আর্থকোয়াকের ততটা ইফেক্ট নাই, ওইখানে ইফেক্ট হলো উইন্ডের ঠিক আছে। আমাদের এই উইন্ড এবং আর্থকোয়াক এই দুইটা হলো আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে। এই আর্থকোয়াক অ্যানালাইসিস আপনাকে অ্যাকুরেটলি করে জানতে হবে ঠিক আছে কোড অনুসারে। আবার উইন্ড লোডটাও আপনাকে জানতে হবে ঠিক আছে। আপনি মনে করতেছেন যে আরে উইন্ড লোডটা মনে হয় এত ইম্পর্টেন্ট না, আমি আপনাকে বলে রাখি এই আর্থকোয়াকটা আমি মনে করি অনেকটাই সিম্পল। আমার কাছে আর্থকোয়াকটা সিম্পল লাগছে এই উইন্ডের চাইতে, কিন্তু আমার কাছে উইন্ডটা অনেক জটিল লাগছে ঠিক আছে। এটার ভিতরে অনেক ফ্যাক্টর, এটার যে গাস্ট ফ্যাক্টর আছে GF ঠিক আছে, আমরা তো মনে করতেছি ওটা মনে হয় কোনো ঝামেলা নাই, ওটার ভিতরে অনেক বহুত ঝামেলা। আমি আপনাকে গাস্ট ফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন করার ফর্মুলাটা দেই, দেখাই দাঁড়ান। এই দেখেন এটা হলো গাস্ট ফ্যাক্টর ঠিক আছে ক্যালকুলেশন, GF জি, এটা হলো রিজিডের জন্য, আমাদের এটা করতে হবে GF এর জন্য ফ্লেক্সিবল
আর ডাইনামিক্যালি সেন্সিটিভ স্ট্রাকচার। কারণ আমরা যে বিল্ডিং ডিজাইন করতেছি, এই বিল্ডিং কিন্তু এখানে ল্যাটারাল লোড আসলেই এটা রেসপন্স করতেছে, এটা এরকম ডিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর রিজিড বডি কি হয়, রিজিড বডি হলো যে ল্যাটারাল লোড আসবে বাট এটা সরবে না ভাই, ঠিক আছে। এই এরকম দাঁড়িয়েই থাকবে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রিজিড। কিন্তু বাস্তবে কি এরকম রিজিড বিল্ডিং আপনি পাবেন কোথাও, হাই রাইজ বিল্ডিং? না। যদি একতলা বিল্ডিং হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা রিজিড চিন্তা করতে পারেন যে না, এটা একতলা, এটাকে যে লোড আসবে এখানে আপনার উইন্ড ভেলোসিটি প্রেসারও কম, আবার আপনার হাইটও কম বিল্ডিং এ, ঠিক আছে। এখানে ভেলোসিটিও কম হবে, প্রেসারও কম হবে, আবার ট্রাইবুটের এরিয়াও কম। সুতরাং এটা কি হবে, এটা এই লোড আসলে এটা দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা কোনো ইফেক্ট নাই, উইন্ডের কারণে এটা কিছুই হবে না, তখন এটা রিজিড হিসেবে বিবেচনা করতে পারবেন আপনি, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি দেখেন এখানে আসতেছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টটা, এখানে দেখেন এই যে ফ্রিকোয়েন্সি, বিল্ডিং এর ফ্রিকোয়েন্সি দেখেন এখানে বিবেচনা করতে হবে, ফ্রিকোয়েন্সি বিবেচনা করতে হবে। এই যে ন্যাচারাল পিরিয়ড, যেটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি যেটাকে বলছি, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি সেটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে বের করতে হয়, ঠিক আছে। ফান্ডামেন্টাল ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি যে n1, ঠিক আছে, যে n1 এটা হলো ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি বিল্ডিং এর। এই ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ভাই, ঠিক আছে। এই যদি অ্যাকুরেটলি ক্যালকুলেশন করতে চান, আপনি উইন্ড লোডটা অ্যাকুরেটলি অ্যানালাইসিস করতে চান, কারণ আপনি দেখেন গাস্ট ফ্যাক্টর যদি, এই যে কোথায় গেল নোটেশন, গাস্ট ফ্যাক্টর যদি 0.85 হয়, হ্যাঁ, এটার কারণে যে উইন্ড প্রেসারটা আসবে, যদি গাস্ট ফ্যাক্টর এর চাইতে মাত্র 0. মনে করেন 5% বেড়ে গেল, 0.90, উইন্ড প্রেসারটা অনেক বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। আর এরকম হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কিছু কিছু স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে এই গাস্ট ফ্যাক্টরটা 1.0 হবে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি এই যে 0.85 বিবেচনা করেন, তাহলে আপনার অ্যানালাইসিস ভুল হয়ে গেল, ঠিক আছে। কত ডিফারেন্স, এই কারণে আপনাকে এই গাস্ট ফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন করে শিখতে হবে। এই যে দেখেন কত ঝামেলা, দেখছেন। এখানে আপনি দেখেন n1 বের করতে হবে, আর এর ভ্যালু এই দেখেন rn rh rb, ঠিক আছে, অনেকগুলা ফ্যাক্টর, এই যে n1, এই যে n1, ঠিক আছে। তারপরে এই যে ল্যামডার ভ্যালু, হ্যাঁ, এই যে ল্যামডা, দেখেন rl, হ্যাঁ, rl ডাটা, অনেকগুলা ফ্যাক্টর ভাই, অনেকগুলা, ঠিক আছে। ওকে, এগুলো সব আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। আর এটা আমার কাছে অনেক ঝামেলা লাগছে, এই যে এটা, ঠিক আছে, এই যে গাস্ট ফ্যাক্টর, এটা আপনাকে দেখেন বিল্ডিং এর ফ্রিকোয়েন্সি, তার মানে কি আপনি ইচ্ছা মতো নিতে পারবেন, কারণ আপনি দেখেন এই যে বিল্ডিং এর এই দিকে যে পিরিয়ডটা আসবে আর এই দিকের যে পিরিয়ডটা আসবে, এই দুটো সেম না, ডিফারেন্ট। আমি আপনাকে দেখাচ্ছিলাম গতদিন যে একদিকে আসতেছে 1.32, আর একদিকে আসছে, মুজিবুল ভাই, হ্যালো হ্যালো, মুজিবুল ভাই, হ্যালো, হ্যাঁ বলো। শুনতে পাচ্ছেন তো? এটা মনে করেন ty, এটা মনে করেন tx, ঠিক আছে। দেখেন পিরিয়ড কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন, তাহলে এইটার ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি, একটার ক্ষেত্রে 1.32, আটার ক্ষেত্রে n = 1/1.25, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ভিন্ন ভিন্ন। তার মানে কি এই দিকের পার্থক্য যখন আসবে, তখন এই দিকের যে গাস্ট ফ্যাক্টর আর এই দিকের যে গাস্ট ফ্যাক্টর, ঠিক আছে, এটা ভিন্ন হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই জিনিসগুলো আমাকে অ্যাকাউন্ট করতে হবে না, যখন আমি এদিকে লোড বিবেচনা করতেছি, তখন এই দিকে গাস্ট ফ্যাক্টর আমাকে বিবেচনা করতে হবে, আবার এইদিকে যখন লোড ক্যালকুলেশন করতেছি তখন এই দিকের গাস্ট ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে হবে। এই দুইটার ইফেক্ট তো সেম না, তাই না? দুইটার ইফেক্ট কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন, না, এটার ব্যাপার। সো এগুলো আমাদের বিবেচনা করতে হবে ভাই, এই কারণে উইন্ড লোডটা মনে করেন এই খুবই ঝামেলা। দুই ডিরেকশনের। হ্যাঁ, আর একটা আপনাকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিই, যে একটা বিল্ডিং এর একটা নির্দিষ্ট হাইট আছে প্রতিটা বিল্ডিং এর জন্য, এবং ওই এক্সপোজার সবকিছুর উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করে। এরকম হতে পারে যে একটা নির্দিষ্ট হাইটের পরে যদি বিল্ডিংটা আপনি আরো উঁচু করেন, ঠিক আছে, মানে বিল্ডিং এর হাইট বেড়ে যায়, সাপোজ এই উচ্চতার মধ্যে থাকলে,
উইন্ড লোডের কারণে এই ইফেক্টটা কম আসবে আর্থকোয়াকের কারণ আর্থকোয়াকের চাইতে, ঠিক আছে। এদিকে আর্থকোয়াক বেশি আসবে, আর্থকোয়াকের কারণে বেশি আর অনেক বেশি আসবে। কিন্তু এই উচ্চতার পরে যদি বিল্ডিংটা বাড়ান, তখন উইন্ডের কারণে যে আসলে এই যে ল্যাটারাল লোড আসবে সেটা আর্থকোয়াকের চাইতেও বেশি মারাত্মক হবে, ঠিক আছে। আর আপনি জানেন যে উইন্ড আর আর্থকোয়াক একসাথে আসার সম্ভাবনা খুবই কম, ঠিক আছে। এই যে একসাথে টর্নেডো আর একসাথে মনে করেন ওই যে আর্থকোয়াক, এরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটছে কিনা আমি জানি না, আর- তবে আর- সম্ভাবনা খুবই কম, ঠিক আছে। আর এরকম ঘটনা ঘটবে ওই কিয়ামতের দিন, হুম। ঠিক আছে, কিয়ামতের দিন ওই আর্থকোয়াক টর্নেডো সব একসাথে আসবে, ঠিক আছে। যাই হোক, তাহলে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে উইন্ডের কতটা গুরুত্ব, ঠিক আছে। উইন্ড একটা নির্দিষ্ট হাইট পরে উইন্ডের কারণে এগুলো তো অনেক ল্যাটারাল লোডটা আসবে, সেটা এই মানে আর্থকোয়াককেও ছাড়িয়ে যাবে, ঠিক আছে। হলো ব্যাপার, এই কারণে এই দুইটা ল্যাটারাল লোড আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। এই যে বুর্জ খলিফা, বুর্জ খলিফা এই যে এইখানে কিন্তু এই আপনি জানেন বুর্জ খলিফার মধ্যে যে স্ট্রাকচার, ঠিক আছে, এটা কিন্তু ইটাপস দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, বুঝতে পারছেন। এই ইটাপস, আর জানেন এই ইটাপস এর যে ফাউন্ডার কে, সিইও কে ইটাপস এর, জানেন? হ্যাঁ, হ্যালো, মজিবুল ভাই। না জানি না না জানি না সঠিক এক্স্যাক্টলি। ইটাপস এর সিইও এর নাম হইলো আশরাফ হাবিবুল্লাহ, ঠিক আছে। ওনার ওনার জন্মস্থান কোথায় জানেন? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ বল। হ্যালো, হ্যাঁ, এই যে ইটাপস এর যে ফাউন্ডার সিইও, ওনার বাসা হলো পাকিস্তান। উনি 1969 সালে আমেরিকা গেছে, যে তখন উনি চিন্তা করছে যে আমাকে কম্পিউটার এইডেড হ্যাঁ ডিজাইন এর উপর জোর জোর দিতে হবে, কারণ এক সময় আসবে যে বিল্ডিং একতলা দুইতলা থাকবে না, ঠিক আছে, অনেক বহুতল বিশিষ্ট বিল্ডিং, না ঠিক আছে। তখন এত বড় বড় বিল্ডিং আমাকে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করা কোনোদিনও সম্ভব না, অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যানালাইসিস এর উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা এটা সম্পূর্ণ বোকামি হবে, কারণ তখন আসবে উইন্ড আসবে, ঠিক আছে, তখন আপনার আর্থকোয়াক আসবে, ঠিক আছে। এইগুলা আমাকে বিবেচনা করতে হবে, তখন এত বড় বড় স্ট্রাকচার আমি কি করে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করবো, তখন সেটার উপর ভিত্তি করে উনি চিন্তা করছে যে না আমার, পাকিস্তানের। হ্যাঁ পাকিস্তান, ওনার বাসা হলো পাকিস্তান, ওনার নাম হলো আশরাফ হাবিবুল্লাহ। উনি হলো কম্পিউটার অ্যান্ড স্ট্রাকচারস, ঠিক আছে, সিএসআই, কম্পিউটার অ্যান্ড স্ট্রাকচারস, ঠিক আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ঠিক আছে, ওনার সিইও অ্যান্ড ফাউন্ডার। এই যে সিএসআই এই কোম্পানির অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে, একটা হলো ইট্যাপস, আর হলো স্যাপ, এসএপি, স্যাপ, স্যাপ 2000, এটা সিএসআই ব্রিজ, ঠিক আছে, আর হচ্ছে সিএসআই স্যাপ, এসএএফ সেফ। এইটা এগুলো সবই হলো এই সিএসআই কোম্পানি। এখন বর্তমানে আসতেছে সিএসআই এক্স ক্যাড। আমি আপনাকে বলবো অটোক্যাড না শিখে আপনি শিখতে পারেন সিএসআই এক্স ক্যাড, ক্রস ক্যাড, ঠিক আছে, সিএসআই ক্রস ক্যাড। এতে করে আপনি কি একটা বিল্ডিং যখন প্ল্যান করবেন, এই এটা খুব সহজেই ইট্যাপসে আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন, ঠিক আছে। অনেকগুলো হ্যাঁ, এখন ওইসব অটোডেস্ক, অটোক্যাড ফ্যাড বাদ দিয়ে আমি তো এগুলো বাদ দিয়ে দিব, এগুলো আমি এখন আর প্র্যাকটিস করবো না, তোর কোনো লাভ নাই, কারণ ওইখান থেকে এই যে মানে ইট্যাপস এর জন্য এই প্ল্যান গুলা ইম্পোর্ট করতে অনেক ঝামেলা হয়, স্কেল ঠিক থাকে না, ম্যাচ হয় না, ঠিক আছে, অনেক সমস্যা হয়। এ কারণে আমি কি করব, ওই সিএসআই এক্স ক্যাড, ক্রস ক্যাড, ওটা শিখবো, ঠিক আছে। আর আপনি যদি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চান, আপনাকে সবগুলো সফটওয়্যার ভালোভাবে শিখতে হবে। আর স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো অ্যানালাইসিস। আর অ্যানালাইসিস করতে গেলে আপনাকে লোড অ্যানালাইসিস শিখতে হবে, ঠিক আছে, এই যে আর্থকোয়াক লোড আর উইন্ড লোড, এই দুইটা যদি অ্যানালাইসিস আপনাকে করা শিখতে হবে। ওই যে রেজাউল স্যার বলে না, ওনার কথাটা আমি আসলে এখন বুঝতে পারি যে উনি ঠিকই বলছে,
কিন্তু তুমি কি জানো মানে স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কোডটা মানে সবচেয়ে বেশি কঠিন, সবচেয়ে বেশি কঠিন পার্টটা হলো লোড অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে, লোডটাকে Analysis. প্রেডিক্ট করতে পারা। ঠিক আছে, যে আমার 50 বছর পরে কেমন লোড আসবে, কি অবস্থা হবে, ঠিক আছে, 100 বছর পরে কি হবে। এবং আমি যদি হাই রাইজ বিল্ডিং করতে চাই তাহলে সেখানে উইন্ডের ইফেক্ট বেশি থাকবে নাকি আর্থকোয়াকের ইভেন্ট মানে ইফেক্ট বেশি থাকবে। ঠিক আছে, তখন আমার বিল্ডিং এর বিহেভিয়ার কেমন হবে। এই যে এই লোডটা আপনি দেখেন, লোডের কারণে কিন্তু বিল্ডিং এ বেন্ডিং মুভমেন্ট, শেয়ার ফোর্স আসবে। এটা তো আপনার অনেক পরের ব্যাপার। সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো লোড ক্যালকুলেশন। এখানে আপনাকে লোড ক্যালকুলেশন সম্বন্ধে মানে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে, তাহলেই আপনি একটা ভালো স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। তাহলে আমরা আলোচনায় চলে যাই। হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ, লোড প্যাটার্ন fine. সিলেকশন এখানে দেখেন, এই ডেটাকে আমরা বুঝতে পারতেছি E1 = 0.15 আর E2 = কি হবে 0.15। ওকে, আর এই যে এখানে আমরা এখানে দিয়ে দিব এই যে ক্রিয়েট অল সেটস। ঠিক আছে, ক্রিয়েট অল সেটস। এই তাহলে All হ্যাঁ, তাহলে এটা কি করবে, অটোমেটিক্যালি উইন্ড ওটা ক্যালকুলেশন করে নেবে। আমি আপনাকে পরে দেখাবো। sides, হ্যাঁ, মানে ওই যে চার সাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি একটা মিনিট বলি, একটা কোয়েশ্চন। হ্যাঁ বলেন। ওই যে আমরা যে ওই যে একটু আগে গেলাম চারটা সাইডে, যে চারটা সাইডে দেখে নিছি, এটাই তো চারটা সাইড না? হ্যাঁ, 4টা লোড কেস। হ্যাঁ, এই 4টা লোড কেস, 1 2 3 4। ওই যে লোড কেস গুলো দেখালাম না 4টা, এটাই হলো সেই 4টা লোড কেস। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, এটা লোড কেস হলো 1, এটা লোড কেস 1, এটা লোড কেস 2, এটা লোড হ্যাঁ, কেস বুঝতে 3, পারছি। এটা লোড কেস 4। আপনি যদি লোড কেস 1 বিবেচনা করতে চান যে না আমি দেখবো লোড কেস 1 এর কারণে কি ধরনের ইফেক্ট আসে, তখন আপনাকে লোড কেস 1 ই সিলেক্ট করতে হবে এখানে। আর যদি এখানে লোড কেস 2 যদি দেখতে চান শুধু ইন্ডিভিজুয়াল, তাহলে লোড কেস 2 এখানে ডিফাইন করতে হবে। ঠিক আছে, এই হলো ব্যাপার। আর যদি আপনি লোড কেস 1 যখন করবেন তখন বুঝতে পারতেছেন এখানে E1 তখন 0, এই দুটো হলো 0। ঠিক আছে, এই 0। আর যখন লোড কেস 2 হবে তখন এখানে কিন্তু 0.15 শুধুমাত্র x। ঠিক আছে, E1 x শুধুমাত্র 0.15। ঠিক আছে, আর যদি আপনি লোড কেস 3 করেন তাহলে এখানে কিন্তু সব 0। আর যদি লোড কেস 4 করেন তাহলে কিন্তু এখানে 0.15, এই 0.15 দিতে হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছি। তুমি রেকর্ড দিচ্ছ না মামুন? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেকর্ড হচ্ছে ভাই, রেকর্ড তো হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক এবার হ্যাঁ। উইন্ড স্পিড। ঠিক আছে, উইন্ড স্পিড আপনি এই যে বিএনবিসি থেকে এখান থেকে নিয়ে আসবেন। ইউ বিএনবিসি তে। এই যে ঠিক আছে, এই যে চার্ট। ঠিক আছে, বিভিন্ন মানে জুন ভিত্তিক বেসিক উইন্ড স্পিড হ্যাঁ। ফর সিলেক্টেড লোকেশন ইন বাংলাদেশ। আপনাদের সিলেটে দেখি, আপনাদের বাড়ি তো হবিগঞ্জ, সিলেট বিভাগ। হ্যাঁ, হবে। এই যে হবিগঞ্জ সেন্ট মার্টিন সবচেয়ে বেশি, চিটাগাং সবচেয়ে বেশি। হবিগঞ্জ কই ভাই, আপনাদের এখানে তো হবিগঞ্জ দেখতেছি না। আচ্ছা, সিলেট দেখি, আছে সিলেট সুনামগঞ্জ আছে এখানে। শ্রীমঙ্গল তো আপনার সিলেটে, শ্রীমঙ্গল তো আপনাদের সিলেটে। হ্যাঁ, সিলেটে কাছে। এই যে সেন্ট মার্টিন 80। এই যে হবিগঞ্জ আছে 54। কই হবিগঞ্জ? ওই যে গাজীপুর গোপালগঞ্জ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হবিগঞ্জ। ঠিক আছে, 54.2। আপনাদের তো এখানে খুব কম, আপনারা সেফ জোনে আছে। কম। কিন্তু এখানে তো আমরা আর্থকোয়েক বেশি ভাই, সিলেটে আর্থকোয়েক অনেক বেশি। হাই রিস্ক 0.36 সর্বোচ্চ। করে আল্লাহ, যে লোড আসে ভাই, প্রেসার অনেক আসে। ঠিক আছে, আপনারা তো দেখছো উইন্ডের দিক থেকে আমাদের যশোরের চাইতেও সেফ। কিন্তু আর্থকোয়েক বেশি, আর্থকোয়েক খারাপ। ঠিক আছে, অনেক ভালো।
এই যে এখান থেকে ডাটাগুলো নেবেন ভাই, ঠিক আছে? আর হুম। এই যে এক্সপোজার বি, চলেন এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। এক্সপোজার বি আগে আমরা আজকে শুধুমাত্র ভাই আমরা এই ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করবো, ঠিক আছে? এরপর আরেকদিন হোক, সমস্যা নাই, সমস্যা কারণ একসাথে এত অনেক বড় আর ক্লাস হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি যেটা মনে করি মামুন, বিএনপি সেটা পড়তে হবে, ভালো হবে যতটুকু বুঝলাম আর কি, হ্যাঁ, বিএনপিসি একদম আপনাকে ভালো হবে। পড়তে হবে ভাই, ঠিক আছে? আমি আপনাকে সহজ করে হুম। দিচ্ছি যে কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে পড়তে হবে, আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি, ঠিক আছে? আপনাকে সব ঢালাভাবে পড়তে হ্যাঁ, হবে। এটা একটু দেখা দিয়ে আগে কোন কোন টপিক গুলো। হ্যাঁ, ওইটাই, কোন কোন টপিক গুলো একটু আর্থকুয়েক এবং উইন্ডোজের জন্য ঠিক আছে একটু পড়তে হবে, এটা একটু দেখা দিও আর কি। ঠিক আছে। আর চলেন, যেটা বলছিলাম যে এক্সপোজার, এই যে এক্সপোজার, ঠিক আছে? এই দেখেন সারফেস রাফনেস এ, ঠিক আছে? এক্সপোজার এ দেখেন এখানে হলো, আমি হুম। সিটাও বের করি। এই এক্সপোজার, ঠিক আছে? সারফেস রাফনেস বি, সারফেস রাফনেস সি, সারফেস রাফনেস ডি। দেখেন এখানে সারফেস রাফনেস বি, আর এখানে হলো সারফেস রাফনেস এ। আরবান এন্ড সাবআরবান হুম। এরিয়াস, wooded areas, or other terrain with numerous closely spaced constructions having the size of single family dwellings or larger. এখানে আমি আপনাকে দেখাই লাগবে। এটা কিরকম হবে। মনে করেন এটা হলো, এখানে আপনি বিল্ডিংটা করবেন, বিল্ডিং এর সাইডে। এবার এখানে মনে করেন অনেক বড় বড় বিল্ডিং আছে অলরেডি, ঠিক আছে? অনেক বড় বড় হুম। বিল্ডিং আছে, ঠিক আছে? প্লাস এই যে কিছু কিছু আপনার গাছপালাও আছে, ঠিক আছে? গাছপালাও আছে, অর্থাৎ আপনি যেখানে বিল্ডিং আছে এখানে ছোট ছোট অবস্ট্রাকশন আছে বাড়ি ঘরে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? এই যে other terrain with numerous closely spaced obstructions having the size of single family dwellings or larger, ঠিক আছে? এখানে ক্লোজলি থাকবে, যে এখানে গাছপালা এগুলা ক্লোজলি থাকবে, ছোট ছোট বিল্ডিং থাকবে, এরকম মানে ছোটখাটো অবস্ট্রাকশন থাকবে। তাহলে এক্ষেত্রে এগুলো কি হবে? সারফেস রাফনেস এ, ওকে? আর ক্লোজলি স্পেসড, হ্যাঁ। surface roughness B, open terrain with scattered obstructions having heights generally less than 9.1 meter. This category includes flat open country, grasslands, and all water surfaces in cyclone prone regions. ঠিক আছে? দেখেন আমি এটাকে বলি, মনে করেন আপনার বিল্ডিংটা হলো এইখানে, ঠিক আছে? এইখানে আপনি বিল্ডিংটা করবেন। এবার যেখানে করতেছেন এর আশেপাশের জায়গাগুলো অনেক ফাঁকা, এখানে একটা বাড়ি আছে, এখানে একটা বাড়ি আছে, এখানে ছোট একটা গাছ আছে, ঠিক আছে? এরকম ছোটখাটো মানে স্ক্যাটার, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দূরে দূরে, অনেক দূরে দূরে জায়গায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকবে, ঠিক আছে? আর মনে করেন এখানে আবার এরকম ছোট ছোট সাগর আছে, ঠিক আছে? নদী আছে, ফাঁকা জায়গা, ঠিক আছে? মানে অবস্ট্রাকশন খুব কম। এটাকে বলতেছে আমরা সারফেস রাফনেস সি। এই যে এই এসির ক্ষেত্রে বি, এই যে সি, আর বিএনবিসির ক্ষেত্রে বি, ঠিক আছে? মানে দেখেন আমরা ইয়েতে চলে অফেন। এখানে এই এসি উইন্ডের ক্ষেত্রে চলে আসে, এখানে দেখেন সারফেস রাফনেস সি তে দেখেন ওপেন টেরান উইথ স্ক্যাটার্ড অবস্ট্রাকশনস হ্যাভিং হাইটস generally less than 30 feet 9.1 30 meter. ফিট, This category, হ্যাঁ, this মানে হাইট গুলো category 30 ফিট অথবা 9.1 মিটার চেয়ে ছোট মনে করেন হবে এই যে এগুলা বিল্ডিং গুলা। তিনতলা বিল্ডিং থাকবে, সর্বোচ্চ তিনতলা, বুঝতে পারতেছেন? হ্যাঁ, এবং তিনতলা দূরে বিল্ডিং থাকবে, দূরে দূরে থাকবে, দূরে দূরে। হ্যাঁ, এবং অনেক মানে হালকা হালকা মানে ফাঁকা ফাঁকা, ঠিক আছে? যে এখানে একটা বাড়ি, আরো 500 মিটার পরে হুম। আরেকটা, আরো 200 মিটার পরে আরেকটা, এরকম মানে কাছাকাছি, হুম। বুঝতে পারছেন? রেলের সার্ভিস অপশন সি, এই যে এসসি আর বিএনবিসি দেখেন এটাকে বলতেছে বি। একই, কোনো পার্থক্য আছে? খেয়াল করছেন আপনি? কোনো পার্থক্য নাই। আপনি, আমি আপনাকে এদের বলি মানে কি খুবই আলাই। কি করবেন, আমি আপনাকে বলতেছি দাঁড়ান, কমেন্ট পেন্সিল, এই যে এটাকে কেটে দিবেন, এইটা কেটে
এখানে এই বি দিবেন, এখানে সি, আর এখানে ডি লিখে রাখবেন, ঠিক আছে? মানে এতটুকু চেঞ্জ শুধু। কিছু চেঞ্জ করতে, ঠিক আছে? কোনো পার্থক্য নাই ভাই, ঠিক আছে? এটা ভালো হয়েছে, ঠিক আছে? এসি ফলো করছে, ভালো হয়েছে আমাদের জন্য, কারণ এসি না ফলো করলে উইন্ডো খুব জটিল। এটা ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, এটা আপনার এই যে ইটাপসে সেই ফাংশনটা নাই, ইউজার লোডস আছে, এটাকে তখন ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেশন করতে হতো, প্রত্যেকটা জয়েন্টের ফোর্স অথবা ডায়াফ্রামের ফোর্স গুলো ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করে তারপরে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হতো, ঠিক আছে? এটা অনেক মানে টিডিয়াস হয়ে যেত আপনার জন্য। আর দেখেন সার্ভিস আপনি সি, দেখেন ডি, তাহলে ফ্ল্যাট unobstructed areas and water surfaces outside cyclone prone হ্যাঁ দিস ক্যাটাগরি। ও প্রথমটাই ছিল না, মানে এই যে সার্ভিস রফনেস বি তে একই ধরনের, কিন্তু এটাতে কিন্তু ওই আমি যেটা দেখাছিলাম যে নদী, এরকম নদী থাকবে, ঠিক আছে, সাগর থাকবে, সাগর টাগর নাই, এটার ক্ষেত্রে সি এর ক্ষেত্রে সাগর নাই। এটা হলো ইয়ের ক্ষেত্রে সার্ভিস রফনেস ডি এর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? এটাতে নদী নালা থাকবে। মনে করেন এখানে হলে আপনার বিল্ডিং, এখানে একটা বিল্ডিং 500 মিটার দূরে, এখানে একটা বিল্ডিং 500 মিটার দূরে, ঠিক আছে? ছোট ছোট গাছপালাও আছে, প্লাস এখানে এরকম বড় সাগরও আছে, ঠিক আছে? সাগরও আছে, হ্যাঁ, নদীও থাকতে পারে। এটা হলো সারফেস রাফনেস ডি, বুঝতে পারছেন ভাই? বুঝতে পারছি, বলো। সি বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, মামুন। হ্যাঁ ভাই বলেন। হ্যাঁ, তোমার কথা বোঝা যাচ্ছে, বলো। সি বুঝতে পারছি, সমস্যা নেই। ওকে, এই তাহলে দেখলেন তো, ওকে। আমাদের বিএনপিসি কোড আর এসি কোডের ভিতরে কোনো কোনো পার্থক্য নাই। হুম, এবার দেখেন এক্সপোজার কাকে বলছে। এক্সপোজার এ, দেখেন এক্সপোজার এ শ্যাল অ্যাপ্লাই আর দ্য গ্রাউন্ড সারফেস রাফনেস কন্ডিশন as defined by surface roughness A, মানে সারফেস রাফনেস এর ভিতরে যদি আমি বিল্ডিংটা তৈরি করি এবং it prevails in the upwind direction for a distance of at least 792 মিটার or 20 times the height of the building, মানে যদি আমি বিল্ডিংটা সারফেস রাফনেস এর মানে বি তে আমি ক্রিয়েট করি, তৈরি করি, এবং এটার হাইট যদি আপনার এইচ হয়, তাহলে 20 টাইমস 20 এইচ যদি হয়, এই যে সারফেস রাফনেস এর রেডিয়াসটা যদি এই যে 20 এর ভিতরে থাকে, ঠিক আছে? 20 থাকে এইদিকে, আবার এইদিকে 20 থাকবে, ঠিক আছে? এরকম থাকে, তাহলে কিন্তু এক্সপোজার এ হবে। এবং এটার ক্ষেত্রে কি হবে, আপ উইন্ড ডিরেকশন। আপ উইন্ড ডিরেকশন মানে মনে করেন এইদিকে উইন্ড আসতেছে, তাহলে আপ উইন্ড ডিরেকশন কোথাও উইন্ডের বিপরীত দিকে, এটা হলো আপ উইন্ড ডিরেকশন, ঠিক আছে? উইন্ড মনে করেন এই দিকটা আসতেছে, তাহলে উইন্ডের আপ উইন্ড ডিরেকশন হবে এইটা, এটা হলো আপ উইন্ড, ঠিক আছে? মনে করেন আপ উইন্ড ডিরেকশনে মানে যদি বি ফুট কে যেটা এটা। হ্যাঁ সারফেস টাফনেস এ, এরকম ছোট ছোট বিল্ডিং থাকবে, কাছাকাছি কাছাকাছি ছোট ছোট গাছপালা থাকবে, ঠিক আছে? এই মনে করেন এগুলোর হাইট হবে মনে করেন এই যে যদি এই যে 30 ফিট হয়, ঠিক আছে? এরকম ছোট ছোট থাকবে, এটা সারফেস টাফনেস এর ভিতরে। এবার যেদিক থেকে এই বায়ুটা আসবে সেদিকে যদি এই সারফেস টাফনেস এটা থাকে, এবং মানে 20 এর ভিতরে থাকতে হবে, 20 অথবা এই যে 792 মিটার, ঠিক আছে? 792 মিটার এলাকা জুড়ে যদি এরকম সারফেস রাফনেস থাকে, তাহলে সেটা হবে এক্সপোজার এ, ঠিক আছে? বুঝতে পারছি। আর সারফেস রাফনেস বি একই কথা, ওইখানে তো ভিন্ন কিছু নাই। এই এটা ওই এক্সপোজার বি, এটা সারফেস রাফনেস বি এর ভিতরে তৈরি হবে। আর সারফেস রাফনেস সি, এক্সপোজার সি shall apply where the ground surface roughness as defined by surface roughness C prevails in the upwind direction for a distance of এই যে এটা হলো 1.5 কিলোমিটার, ঠিক আছে? যে 1.5 কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত যদি আমাদের সারফেস রাফনেস এই যে সি যদি আমার ডমিনেট করে, ঠিক আছে, তাহলে সেটা হবে এক্সপোজার সি, ঠিক আছে?
এই হলো ব্যাপার। খুবই সিম্পল, এখানে কঠিন কিছু নাই। এখানে আমি আপনাকে দেখাই দেই, এসি আর আমাদের বিএনবিসি সম্পূর্ণ এক, এতে কোনো পার্থক্য নেই। ঠিক আছে, এখানে দেখছেন 752 মিটার 20 টাইমস। হ্যাঁ, এখানে দেখেন 600 ফিট, এই যে 1524 মিটার। ঠিক আছে, আপন দেখেন 1524 মিটার। হ্যাঁ, কোনো পার্থক্য নাই, সব সেম টু সেম, আপনাকে মানে চিন্তা তা- করার নাই। ঠিক আছে, হুম, ঠিক আছে। আর ভাই এই যে পরবর্তী ফ্যাক্টর গুলো আছে, এই যে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর, টপোগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টর, গাস্ট ফ্যাক্টর, ডিরেকশনারি ফ্যাক্টর, হ্যাঁ, এটা আমি আরেকদিন আলোচনা করব, কারণ একদিনে এই সব কভার করা সম্ভব না। হুম, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ আজকে একটু, আর হ্যাঁ ওইটাই আপনি, আমারও তো সে মানে কাভার করতে হবে। এবার আমি আপনাকে ইয়ে করি, আমি আপনাকে দেখাই দিই, হ্যাঁ বিএনসিতে আপনি কোন কোন টপিক গুলো আপনি, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ আপনি একটু খাতা কলমে মানে সেকশন গুলো লিখে রাখেন, ওকে, সবচেয়ে বেটার হবে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এই ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর, যে সেকশন নাম্বার 2.4.5 এইটা দেখবেন, তারপর 2.4.6, 2.4.6 পুরোটাই দেখবেন। আর এই ভেলোসিটি, হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ দাঁড়া আমি লিখতেছি মানে আর, হ্যাঁ এটা কি হ্যালো, উইন্ড হ্যাঁ লোড, মামুন, উইন্ড, হ্যালো। হ্যাঁ বলেন, উইন্ডের ক্ষেত্রে এটা উইন্ড। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ বুঝতে আবার বলো, পারছেন? ওই দিন এটা আসলো না। আবার একটু বলো। দেখেন আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, এই যে সরি, কমেন্ট, দেখেন যেটা করবেন আপনি এটা করবেন, এই যে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর এইটা, ঠিক আছে, তারপরে এই হ্যাঁ এখন একটু বলো, এখন এক্সপোজার, নেট। উইন্ড ডিরেকশন এন্ড সেক্টর, সারফেস রাফনেস ক্যাটাগরিজ, এক্সপোজার ক্যাটাগরিজ, এই যে exposure category for main wind force testing system, low rise buildings, exposure category for components and cladding, এটা দরকার নাই। The other structure shall be used on exposure resulting in the highest wind exposure, হ্যাঁ এটা দেখতে পারেন। Velocity pressure, exposure coefficient, এটা দেখবেন। Topographic factors, এই যে এটা এইগুলো একটু দেখবেন, ঠিক আছে, এই পয়েন্টগুলো না বুঝলে আমাকে বলবেন, আমি সমস্যা নাই, এটা পরবর্তী দিন যখন আলোচনা করবো তখন বলবো। Topographic factor KZT, gust effect factor, is enclosure classifications, openings, rainfall debris, হ্যাঁ এটা multiple classification, velocity pressure, ঠিক আছে। আর এই যে এটা দেখবেন, ডিজাইন উইথ লোড কেসেস, হ্যাঁ এই সিনথেসিস ভ্যালু গুলা, এই যে EX EY কতটুকু হবে এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবে এই এটা দিয়ে। বুঝুন ভাই, আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো, হ্যাঁ বলো, ইয়া আমি করতেছি।
আমি আপনাকে সাবজেক্ট করব হুম। যে রেকমেন্ড করব আপনি এক্সেল শিট তৈরি করে হুম। ফেলেন, ঠিক আছে? প্র্যাকটিস করেন, এক্সেল শিট তৈরি করে ফেলেন। কারণ এগুলা আমি এখন হ্যাঁ না বুঝতে পারছি। করলে আপনি পরবর্তীতে টাইম আমি পাবেন। তোমার কি করছি, হ্যাঁ ওই যে আমি তোমার বলি, আমি তোমার ওই যে ডেড ডট লাইভ ডটে ঠিক আছে এক্সেল তৈরি করছি একটু নিজে নিজে, বুঝছো? হ্যাঁ, বুঝতে ডেড পারছি। ডট লাইভ ডট রাখি এগুলো তৈরি করে ফেলেন। আর্টওয়ার্ক লোড, উইন্ডোড, ঠিক আছে? এগুলো সব তৈরি করে নিজে ফেলেন। নিজেই, মানে ইয়া করে ঠিক আছে যতটুকু পারি তৈরি করছি আর কি। আপনার অনেক উপকারে হুম। আসবে। কারণ দেখেন আপনি যখন এখান থেকে বের হয়ে এখন যাবেন, চলেন আমরা একটু হ্যাঁ, ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করি। হ্যাঁ, মনে করেন আমরা এখান থেকে বের হয়ে গেলাম। বের হয়ে আপনি মনে করেন একটা ভালো একটা কোম্পানিতে, ডিজাইন কোম্পানিতে, এই মানে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে চাকরি পেলেন। আপনি যদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, আপনাকে কিন্তু সম্ভাবনা আছে এই ডিজাইন সেক্টরে ঢোকানো, ঠিক আছে? যদি আপনি ভালো স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হন, ঠিক আছে? ডিজাইন সেক্টরে ঢোকাবে, তখন যদি ভাই আপনি আর্টওয়ার্ক লোড অ্যানালাইসিস না করতে পারেন, উইন্ডোড অ্যানালাইসিস না করতে পারেন, হরর একটা অবস্থা হয়ে যাবে। আপনি কারো কাছে বলতেও পারবেন না, কারণ আপনি একটা গ্রাজুয়েটেড তখন। যে ভাই আমি পারি না, এই কথাটা বলতে গেলেই কিন্তু, ঠিক আছে, আপনি বলতে পারবেন না, এটা কোনোদিন সম্ভব না, হুম, ঠিক আছে? হুম, মানে আপনার একজন গ্রাজুয়েট, আপনি যদি না পারেন, এটা কি ডিপ্লোমার লেভেলে পারবে? ডিপ্লোমার লেভেলে যে কোনো মানে আর্টওয়ার্কের তো বোঝে না ওরা। ঠিক আছে না? ঠিক আছে, উইন্ডো ডব্লিউ ওরা বোঝে না। আপনি বলেন ভাই আমরা ডিপ্লোমা থেকে কি নিয়ে আসছি, হ্যাঁ? যদি ডুয়েটে চান্স না পাতাম ভাই, সত্যি কথা আমি অজ্ঞই থেকে যেতাম সারা জীবন। এইবার হ্যাঁ, আমি দেখেন, আমি তোমার এখন তোমার মনে হয় ইয়া করতেছি। হুম, হুম। আর আমি তো আপনাকে দিছি আর্টওয়ার্কের জন্য একটা অনেক বড় একটা শিট দিছি আমরা আপনাকে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা বুঝতে পারলে হ্যাঁ ওইটা আপনি আমি, এটা ফলো করে আপনি নিজে নিজে হুম, হুম, তৈরি করে ফেলেন, ঠিক আছে? নিজে নিজে তৈরি করার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ ওইটাই ওইটাই, হুম, 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 ওইটাই করবো আর কি, নিজে নিজে আর কি। মানে ওই ইয়া করে যেভাবে ডেড ডট লাইভ রেডি করছে ওইভাবে তোমার মনে হয় ইয়া করবো আর কি। এতে করে কি আর হবে, এখন তোমার আপনার এই নিজের মামু, শেখাটা হবে, ঠিক আছে? নিজের শেখাটা হবে এবং একটা হ্যাঁ, কনফিডেন্স আপনার ভিতরে আসবে যে না, হুম, হুম, আমি এটা নিজে করছি আর হুম, হুম, আমি নিজে ক্যালকুলেশন করতে পারি, ঠিক আছে? এটা হলো ব্যাপার। কারণ হুম, আপনার নিজের অ্যানালাইসিস হুম, পাওয়ার থাকতে হবে ভাই, ঠিক আছে? তা না হলে আপনি কি করে বুঝবেন যে ভুল হচ্ছে না? অনেক সময় আপনাকে বিল্ডিং চেক করতে হ্যাঁ হবে এটা না। অবশ্যই। আপনার কাছে চেকের জন্য আসবে অনেকে, যে ভাই আমরা এটা একটু চেক করে দেন তো, এটা ঠিক আছে কিনা একটু দেখেন তো ভাই। এখন আসলে ওই ক্লাস তো হুম, শুরু হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? আমার তো ক্লাসের পড়া পড়তে হবে, এই কারণে আমি আপনাকে যতটুকু পারি আর কি, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে কিছু কিছু আলোচনা করবো। আর্টওয়ার্কের ক্ষেত্রে তো দেখাইছি, হ্যাঁ আর্টওয়ার্ক ওইটাই গ্যাস। অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে? আপনাকে একটা চেক করতে হয় টর্শনাল ইরেগুলারিটি, ঠিক আছে? যদি টর্শনাল ইরেগুলারিটি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই টর্শনাল ইরেগুলারিটি যদি থাকে বিল্ডিং এ, সেটার জন্য আমাকে ডিজাইন করতে হয়। ডিজাইন করার সময় কিছু এক্সট্রা ইনপুট দিতে হয়, ঠিক আছে? সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আমরা পরে। হ্যাঁ, আগে আমরা লোড অ্যানালাইসিস শিখি, আস্তে আস্তে যাবো ধীরে ধীরে ধাপ, ঠিক আছে? আর আমি যেটা আরেকটা মানে বলতে চাচ্ছি, যেটা আসলে হচ্ছে তোমার ওই আমি তোমার ডেড লোড, লাইভ লোড আর হচ্ছে আর্থকুয়েক লোডের যে ইয়াগুলা ঠিক আছে নিজে নিজে সিটগুলা তৈরি করতেছে কি, তারপরে মানে এগুলো রেডি করে মানে তোমার একটা দেখাই মগে যে ঠিক আছে কিনা। ওই আচ্ছা, ডেড লোড আর লাইভ লোড রেডি করছি, বুঝছো? এখন আর্থকুয়েকটা হয়তো একদিন পর বসবো আর কি, নিজে নিজে করবো, মানে তোমার এটা একটু এখান থেকে ইয়া ফলো হইয়া ঠিক আছে সিস্টেমটা দেখে নিজে নিজে তৈরি করবো আর কি, একটু পইরা টইরা হ্যাঁ সেটাই বিএনবিসি সেটাই থেকে আর কি, তারপর অনেক ওইটা তোমার বেস্ট হবে, দেখাইবো আর কি। অনেক বেস্ট হবে। হুম। আচ্ছা এবার আসি যে এখানে যে যে ফিগার ওটাই। গুলো আপনি দেখবেন সেগুলো, কারণ সব তো হজম রোলে দেখে লাভ নাই। হুম, 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 এই যে এগুলা দেখতে পারেন এনক্লোজড বিল্ডিংস এর, এটা দেখবেন। আর নোট গুলা পড়বেন, কিন্তু নোট গুলো কিন্তু অবশ্যই পড়বেন, ঠিক আছে? আর এই যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আসছি, এই যে এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই দেখবেন, এটা দেখবেন, ঠিক আছে? নোট দেখবেন কিন্তু। হুম, এই যে এটা দেখবেন, আমি পরে আলোচনা করব, আপনি পড়বেন।
যে এগুলা একটু দেখবেন, এনক্লোজ পার্শালি এই যে সিস্টেম গুলা, ঠিক আছে, উইন্ডোড কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে সিস্টেম গুলো একটু দেখবেন। আমি আপনাকে যেগুলো দেখাই দিচ্ছি এক্স্যাক্টলি শুধু এইগুলোই দেখবেন, এর বাইরে দেখার দরকার নাই, এই সমস্যা নেই। ওইগুলা আওলা জাওলা ও প্রয়োজন হয় না। যে এটাও দেখবেন। ডিজাইন উইন্ড লোড কেজেস। এই যে পুরাটা এটা হলো এই যে ফিগার 6.2.8 এর ভিতরে, ঠিক আছে, ফিগার আচ্ছা। 6.2.9 এগুলো সব দেখবেন, নোটগুলো দেখবেন। হুম। খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ভাই, খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো আপনার জানতে হবে, শিখতে হবে। এটা একটু দেখবেন, এটা একটা স্পেশাল কেস আছে, না দেখলে সমস্যা নেই। এটা দাঁড়ান, আমি স্টার্টিংটা দিয়ে দিই। স্পেশাল কেস ডোম ড্রপের ক্ষেত্রে। তো অনেক ডিটেলস একবার দাও, মানে অনেক কিছু। এমন হ্যাঁ ভাই। বলছি অনেক কিছু, মানে এগুলো আসলে অনেক সময় দিতে হবে। হুম, তাও তো আমি আপনাকে কমিয়ে দিচ্ছি, মানে যেগুলো আমাদের ইটাপস আপনাকে শিখতে হবে সফটওয়্যার, ঠিক আছে, আপনাকে শিখতে হবে সফটওয়্যার, হ্যাঁ, সফটওয়্যারের হ্যাঁ। যে ইনপুট গুলো দিতে হবে সেই ইনপুটটা আপনাকে জানতে হবে, ঠিক আছে। এই হুম। বেসিক কিছু জিনিস যেগুলো না জানলেই নয়, সেগুলো আপনাকে দাগিয়ে দিচ্ছে। নোট পড়বেন, কিন্তু নোটে আছে ফ্যাক্টর, তাহলে বিল্ডিংস এর ভিতর এই আর নাই, ঠিক আছে, আমাদের একটু শেষ। আর আর্টওয়ার্কের ক্ষেত্রে কোনো আর্টিকেল বাদ দিয়ে দেবেন, আর্টিকেল সহজ আছে, আপনি সবগুলো আর্টিকেল সুন্দরভাবে পড়বেন, তাহলে আপনার মাথায় অনেক কিছু ঢুকবে। হ্যাঁ, আপলোডে না সবগুলো আর্টিকেল। সবগুলো আর্টিকেল পড়বেন, কারণ আর্ট খুব সহজ আছে, মজাও আছে। আর হুম। এই যে ইরেগুলারিটি, এগুলো যদি আপনি না বুঝতে পারেন তখন আমাকে নক দিন, যে হুম। আমি আপনাকে আচ্ছা। এক্সপ্লেন করে দেবো, সমস্যা হ্যাঁ, নেই। না বুঝতে অবশ্যই নক দিব। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, তাহলে আজকের মতো আচ্ছা, মিটিং এখানেই। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। এখন তোমার ক্লাস শুরু হইলে পরে মামুন, ক্লাস শুরু হইলে পরে কি মনে হলো তুমি অল্প 2-3 দিন পর পর, ঠিক আছে, অল্প একটু দেখাইলে আমার হবে ক্লাস শুরু হওয়ার পরে, না ঠিক অল্প আছে, একটু একটু আর কি। ঠিক বুঝছো, আছে। এখন তো একটু চাপ নাই, ঠিক আছে, ক্লাস শুরু হইলে পর আর কি। আচ্ছা, আশা ঠিক আছে। করি যে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো থাকো, হ্যাঁ। সালাম। মামুন, হ্যাঁ। শোনো, হ্যাঁ ভাই, বলেন। ওই যে তুমি একটু রেকর্ডটা, ঠিক আছে, আমি তো করতে পারি নাই, তুমি একটু রেকর্ডটা একটু, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে।
না বলছি রেকর্ডটা দিবা কি ড্রাইভার নাকি মেসেঞ্জারে ইয়ারে দেবা লিংক দিবা? আমি ড্রাইভে দিয়ে দিব ভাই, ড্রাইভে, ঠিক আছে, ড্রাইভে আচ্ছা তাহলে দিয়ে একটু মনে করে লিঙ্ক দিয়ে দিব। হ্যাঁ